So further welcome. Continue this domestication of the plants and particularly economic botany and the work of Vavilov in the origin of the crop plants. हा पार्ट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. आलं लक्षात. हे सेंटर्स वगैरे वरच्यातले हे किमान 4-5 MCQ होतातच. ह्याच्या खाली भरपूर आहेत. What is actually work with reference to the Vavilov's works? Yana Vavilov is a Russian scientist. He worked from 1926 to 1951 in the area of this economic botany. Initially, what happened? Primarily, he proposed in 1926 8 primary centers of origin for the crop plants, and which considered by him as a primary center of diversity. मग आज जसं म्हटल्याप्रमाणे ना डायव्हर्सिटी म्हणजेच ओरिजिन. आलं लक्षात. पण ओरिजिन म्हणजे डायव्हर्सिटी म्हणजे ओरिजिन नव्हे, असं उलटं. हे लक्षात घ्या बरं. लॅटर ऑन ही पब्लिश्ड in 1935 and divided these 8 centers further and proposed a total 11 centers by addition of some sub-centers in this case. He divided particularly India, an Indian center. It is named as Hindustan Center of Origin and divided into 2 groups. The first one is Indo-Burma Center and second one is Siam Malaya Java Center. आले लक्षात. He also divided South American Center into 3 sub-centers and named as Peru Center, Peru, China, Chile, not China, Chile, and Brazil Paraguay Center of Origin. Thus, initially 8 centers of origin were converted into 11 centers of origin. So, all these 8 centers we have to describe here in detail. The first one, what do we call here? The name by the Vavilov, that is a Chinese center. It is considered to be one of the earliest and largest independent center of origin of cultivated plants. This center includes mountain regions of central and western China and also adjacent regions or lowlands of these regions. This most important part, it includes total 136 endemic plants have been listed for the cultivated plants. The endemic species listed from the center include soybean. Today is a great value for the soybean. Another one is radish, turnip, pear, peach, plum, allium, buckwheat, opium, poppy, brinjal, apricot, orange, China tea, etc. Number of plants लिस्ट दिलेले आहे भरपूर प्लांटचे, पण त्यातले हे काही कलर्ड केलेले प्लांट्स आहेत प्रत्येक विभागामध्ये. तेवढेच तुम्ही लक्षात ठेवलं तर चालेल. जे प्लांट आपल्याला नेहमी तोंडाखाली आहेत असे सोयाबीन असेल, रडिश असेल, ॲलियम, बॅकव्हीट आहे, पपई आहे, आले लक्षात, ब्रिंजल आहे, ऑरेंज आहे, हे कायम आपल्याला तोंडाखाली आहे. सेकंड पार्ट, सेकंड सेंटर इज इंडियन सेंटर. He named later as Hindustan Center. It also known as Hindustan Center of Origin, and this center divides into 2 sub-centers named as Indo-Burma Center. This Indo-Burma Center includes regions of Assam and Burma. This region
shows nearly 117 endemic plants. बघा किती आहे, 117. आसाम भारतात आहे बाळानो, आणि आसामच्या शेजारी ब्रह्मदेश आहे. The plants like mango, sugarcane, orange, rice have been listed here. Second is Siam Malaya Java part. This second subcenter includes Indo-China region and shows 55 endemic plants. The importance are coconut, banana and clove. Clove म्हणजे काय माहिती आहे का नाही? काय बाळानो clove म्हणजे लवंग. यू आर राईट. तिसरा पार्ट आहे सेंट्रल एशियन सेंटर. दिस सेंटर इन्क्लूड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया. नॉर्थ वेस्ट इंडियामध्ये काय येतं? पंजाबचा भाग येतो, काश्मीर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हे सध्या जरी पाकिस्तानात असला तर तो भारताचाच भाग आहे. बलुचिस्तान वगैरे हे ह्याच्यामधला हा पार्ट आहे. आलं लक्षात? अफगाणिस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान and western China. This region shows about 40 endemic species and include breadwheat, clubwheat, sesamum, linseed, muskmelon, carrot, onion, garlic, apricot, grape, cotton, apple, etc. लिस्ट मोठी आहे, एवढे प्लांट 40चे, पण आपल्याला जेवढे महत्त्वाचे आहे ते कलर्ड केलेले. व्हीट एक लिहा, सेसामम लिहा, सेसामम तीळ, लिनसीड लिहा, हे माहीत आहे. कॅरोट लक्षात राहते, ओनियन, गार्लिक, कांदा, लसूण, ग्रेप, कॉटन. आले लक्षात? सो नेक्स्ट वन इज नियर ईस्टर्न सेंटर. नंबर 4, इट इन्क्लूड्स इंटिरियर पार्ट, अंतर्गत पार्ट ऑफ एशिया मायनर. म्हणजे एकच देश नव्हे, एशियातले काही देश, त्याला एशिया मायनर म्हणायचं. आले लक्षात? एशिया मायनर्स. अँड दिस एशिया मायनर्स includes all of the Transcaucasia, Iran, Israel and the highlands of the Turkmenistan म्हणजेच तुर्कस्तान. Nearly 83 species are endemic, including 9 species of the wheats were located here. हे महत्त्वाचं येते, 9 species, वाईल्डमधल्या 9 species of the wheats were located here. आले लक्षात? हे महत्त्वाचं सगळ्यात आहे. And these species are important for the cultivation. Includes another barley, grape, linseed, fig म्हणजे अंजीर, पुनिका म्हणजे डाळिंब, ब्रासिका, मेडिकागो सटायवा एक ग्रास आहे, खूर घास म्हणतात, जनावरांना वापरतात. मेडिटेरेनियन सेंटर. This center includes borders of Mediterranean Sea, North Africa and Eastern Asia. Most of the cultivated here vegetable and forage plants have been endemic to this region, and about 84 species have been listed, and including durum wheat, immer wheat म्हणजे व्हीटचे वेगवेगळे वाईल्ड स्पेसीज आहेत, गव्हाचे, ओट, बार्ली, लेंटिल, पी माहीत आहे नाही, ब्रॉड बीन, कॅबेज, asparagus, etc. Next one is Absesian Center. Absesian Center includes Ethiopia and Eritrea and part of the Somalia. हे आफ्रिकन कंट्रीची नाव आहे. आले लक्षात? देण्यात ठेवा. Total 38 endemic species have been listed here, and particularly wheat and barley is the most important for the center of origin. It also includes all these parts. So they have been also includes sorghum, bajra, safflower, castor, okra, coffee, etc. This is most important. Then next one is a Mexican center and Central American center. This center includes southern part of Mexico, Costa Rica, Guatemala and Honduras. हे अमेरिकन पार्ट आहेत सगळे, सेंट्रल अमेरिकेचे पार्ट. दिस endemic species listed from the centers includes maize, मका, राजमा सगळ्यांना माहीत आहे, बीन, मिलॉन, टरबूज, खरबूज, pumpkin, sweet potato, chili, cotton, papaya, guava, coca, etc.
and eighth center is South American center. This includes Peruvian region, islands of the southern Chile, Brazil, and Paraguay region. This region further divided into three sub-centers named as Peru, Chile, Brazil, and Paraguay centers of origin. Chile is a region of native of potato, MCQ. लक्षात घ्या 62 endemic plants are here listed and potato is a main center. Sweet potato, lima, bean, tomato also one of the most important, papaya, tobacco, etc. are included here. Considering total number of the earth, centers of the origin and diversity of the plant constitute 2 to 3% एरिया. म्हणजे सगळ्या जगामधला जेवढा एरिया आहे जॉग्राफिकल एरिया त्यातले जवळजवळ 3 ते 2% एरियामध्येच कल्टिवेटेड प्लांट सापडतात. म्हणजे त्या जागेला किती महत्त्व आहे बघा. जगाला पोषणाचं पोशिंदा काम करण्याचं जे काम करत असतात कल्टिवेटेड प्लांट, क्रॉप प्लांट्स असतील, सिरियल्स असतील, लेग्युम्स असतील, व्हॉटेवर ऑइल प्लांट्स असतील, व्हॉटेवर फायबर्स असतील, all these plants are includes only 2 to 3% area, that is a wild relative areas, and these areas include mountains and desert region. बघा माउंटन्स लांबून आपल्याला स्वित्झर्लंड चांगलं दिसतं, हे चांगलं दिसतं, मी कवा जाईन असं वाटतं बर्फात खेळायला हे, पण काही उपयोगाचं नाही. युरोपमध्ये जवळजवळ काहीही तयार होत नाही. काही अमेरिकेतले बी सुंदर सुंदर दिसत असतात पण काहीही तिथं ओरिजिन होत नाही. अमेरिकेतला जो डेझर्ट पार्ट आहे आलं लक्षात, ट्रॉपिकल रिजनच्या शेजारचा तोच पार्ट ओरिजिन ऑफ द सेंटर्स काही प्लांट्स आहेत. सो द क्लायमॅटिक व्हेरिएशन्स आर ऑकर and due to the climatic variations and rainfall automatically some of the plants has to be vigorously grow. That is why the centers of the origin are aggregated in this area. Following are some of the important origin. MCQ ला येत असतं. Sugarcane, native of India origin. Maize, native of South America. Tomato, native of Peruvian and Andes. Potato, native of Chile and South America. Chickpea, you know, that is the native of Greece and Himalaya. While pigeon pea is the native of America and India. हा बघा सगळा काय आहे डाटा आहे ज्यामध्ये ह्या जगाच्या नकाशामध्ये प्रॅक्टिकल आहे. हे प्रॅक्टिकल हे आज संपते बघा. हे सगळे जगाचा नकाशा घ्यायचा आणि त्याच्यावरती व्हॅविलेजचे हे 8 सेंटर्स दाखवायचे. सब सेंटर्स भारतातले हे 2 ए आणि बी, आणि हे अमेरिकेमधले 1 बी आणि सी. आले लक्षात. ऑल दिस थिंग्स आले लक्षात. हे चायना सेंटर आहे, हे इंडियन सेंटर्स आहे. त्याच्यातला इंडियन सेंटर म्हणजे आसाम बर्मा हा 1 आणि हे जावा सुमात्रा बेटातला बी. आले लक्षात. ठीक आहे. आपण हे ह्याच्यात ऑस्ट्रेलियात काहीच मिळत नाही. हे बघा युरोपमध्ये, युरोप खंडात काहीच गावत नाही. हे बघा इकडेही काय नाही, इकडेही काय नाही. हा एरिया आले लक्षात. 3rd सेंटर आहे इथं. चायना 4th सेंटर, हे 5th आले लक्षात. 6th हे कुठं आहे आफ्रिका खंडात आहे. हे आफ्रिका खंडातले हे जो बारके बारके देश आहेत इथोपिया वगैरे हे देश महत्त्वाचे आहेत. हा चिली सेंटर अमेरिकेचा नॉर्थ अमेरिकन सेंटर, आणि त्यातले हे 1 ए हा चिली देश, हा दुसरा, आणि हा बोलिव्हिया वगैरे ब्राझिलियन सेंटर 3रा. तर हे डॉटनं तयार करून असे घ्यायचे. हे प्रॅक्टिकल आज संपलं आणि प्रॅक्टिकल परीक्षेमध्ये हे तुम्हाला आयडेंटिफिकेशनला येत असतं. आले लक्षात. किंवा ह्यालासुद्धा येत असतं 5 मार्क्ससाठी. तुम्हाला जगाचे नकाशे पुरवले जातात आणि मग हे तुम्हाला सांगितले जातं की ह्याच्यातले कुठलेही 5 भाग दाखवा. आले लक्षात. हे दाखवता आलं पाहिजे आणि त्याचे प्लॅनची नावं लिहा, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स प्लॅनची नावं लिहा. हे लक्षात घ्या. आता असं असूनसुद्धा अनादर PM झुकावस्की who was associate of Wavilo found it is necessary to enlarge and add Wavilo's centers of origin. By expanding the centers of origin to megacenters, he proposed regions or megacenters instead of the centers. म्हणजे
वॅबिलोचा हा काय आहे, कोवर्कर आहे, पण यानं काय केलं की वॅबिलोचं वर्ष रिवाईव्ह केलं आणि मग ह्याच्याप्रमाणे त्याने काय केलं की सेंटर्स म्हणण्यापेक्षा काय म्हणायचं, मेगा सेंटर्स म्हणायचं, आलं लक्षात, किंवा रिजन्स म्हणायचे. आणि ही प्रपोजड 12 मेगा सेंटर्स. त्यांनी 8 केलं तर ह्यांनी काय केले 12 मेगा सेंटर्स. अँड दीज आर द 12 मेगा सेंटर्स. चायनीज, जॅपनीज, इंडो चायना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, म्हणजे ऑस्ट्रेलिया राहिला होता, हिंदुस्तान, सेंट्रल एशियन रिजन, नियर ईस्टर्न रिजन, मेडिटेरेनियन रिजन, आफ्रिका रिजन, युरोपियन सायबेरियन रिजन, साऊथ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन आणि नॉर्थ अमेरिकन. हे काय आपल्याला डिटेल नाही, पण ह्याच्यावरती एखादा ह्या एवढ्याच पार्टवरती MCQ पडू शकतो. आलं लक्षात, त्या दृष्टीने करा. इंडिया इज वन ऑफ दिस 12 regions of the diversity of the crop plants and Zhukovsky named as Hindustan region. महत्त्वाचं भारताविषयी काय त्यानं म्हटलं ते तुम्हाला सांगतो. सो डिफरंट पार्ट ऑफ द इंडिया having primary and secondary diversity occurs in many economic important plants. About 11 different diversity centers have been observed in India. 12 रिजन जगातले आहेत, त्याच्यातला एक महत्त्वाचा रिजन इंडिया आहे. आणि ह्या इंडियामध्ये जवळजवळ 11 असे सबसेंटर्स आहेत डायव्हर्सिटी, प्लांट डायव्हर्सिटीचे. आणि महत्त्वाचे हॉटस्पॉट त्याला म्हणतात. आणि ह्या हॉटस्पॉट्स आपल्याला महत्त्वाचे आहेत ते आपल्या इंडियामध्ये सापडतात. इट इज एस्टिमेटेड अबाउट टोटल फ्लॉवरिंग प्लांट्स 70% इन द वर्ल्ड फाउंड 12 कंट्रीज. बघा, जगातले 70% फ्लॉवरिंग प्लांट्स 12 देशातच आहेत. किती देशात आहे? 12 देश. किती देश आहे ते कोण माहीत आहे का? नाही माहीत. याचंच असतं, वाचत चला जरा, आलं लक्षात. किती आहेत देश एकूण टोटल? त्यातले 12 देश आहे. त्या 12 देशामध्ये सगळे फ्लॉवरिंग प्लांट जास्त एकवटलेले आहे. अँड दे हॅव बीन डेसिग्नेटेड ॲज द मेगा डायव्हर्सिटी सेंटर. ह्या 12 मेगा डायव्हर्सिटी सेंटर्स आहेत. इंडिया इज वन ऑफ देम. आपल्याला अभिमान असला पाहिजे, भारत हा एक असा देश आहे की तिथं मेगा सेंटर्स आहेत. बायोडायव्हर्सिटीचं मेगा सेंटर आहे आणि त्यातली जवळजवळ 11 मेगा सेंटर्स, सब सेंटर्स हे महत्त्वाचे आहेत. आणि त्यातील भारतातले आणि महाराष्ट्रातले पर्टिक्युलरली वेस्टर्न घाट आपला जो आहे तो वेस्टर्न घाट रिच इन बायोडायव्हर्सिटी. आलं लक्षात. असंही समजू नका जत, आटपाडी ही दुष्काळी भाग आहेत, माळशिरस वगैरे, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट अँड दे हॅव ऑल्सो बीन ए ग्रेट डायव्हर्सिटी. आलं लक्षात. अँड they has been designated as mega diversity centers. India is one of them and estimated total 167 167 इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट. जगात इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट प्लांट जेवढे वापरतात, काही डोमेस्टिकेटेड झालेले आहेत, खाण्यासाठी वापरतात, कशासाठी वापरतात, मेडिसिनसाठी वापरतात, अनेक प्रकारसाठी वापरत असतात. हे जवळजवळ 167 प्लॅन फक्त भारतात सापडत आहेत, लक्षात घ्या. आणि त्यातल्या जवळजवळ 335 स्पेसीज हा वाईल्ड रिलेटिव्ज हा जो आहे डाटा तो इंडियामध्ये एकवटलेला आहे. म्हणून भारताचं महत्त्व काय आहे हे जाणून घ्या, लक्षात ठेवा. जे रिजन्स हे इक्विटोर विषुववृत्ताच्या जवळपास आणि त्या शेजारी असतात त्या ठिकाणीच हे सगळं बायोडायव्हर्सिटी सेंटर्स एकवटलेलं आहे. आणि जो जीवनाचा जीवन जे आहे हे महत्त्वाचं जीवन इथंच आहे, आले लक्षात. आणि इथंच असू शकतं कारण का इथं मिळतं ना, इथनंच स्प्रेड झालं सगळीकडं. इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ड्यू टू देअर इंट्रोडक्शन अँड डोमेस्टिकेशन इन द डिफरंट एरियाज ऑफ द पार्ट्स. सो दिस इज अबाउट द होल part of the Vavilow's work and M.P. Zhukovsky's work. Thank you.